प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हेउ समस्त श्रोतागण को मोर आर्थिक अभिनंदन एवं प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आंबे माने वाक्य को जीवा पवित्र शास्त्र बाइबल रु गोटे अंश देखिबा ताहा हेउची द्वितीय कोरिन्थिय 5 पर्व 17 पद। एठारे एपरि लेखा जाय अछि, एणु जदि केही ख्रीष्टको ठारे अछि से नूतन सृष्टि होय अछि, पुरातन विषय सब लोप पाई अछि, देखो नूतन विषय सब होय अछि। केही जदि प्रभु यीशु ख्रीष्टको ठारे अछि से नूतन सृष्टि होय अछि, ताहार अर्थ पुरातन स्वभाव जहाको शारीरिक अभिलाष मध्य कहा जाए से समस्त को से परित्याग करि अछि। तेबे सही पुरातन स्वभाव बा शारीरिक अभिलाष गुड़िक कौन कौन अटे आसंतु आंभे माने वाक्य रु ही देखिबा। कलोस्य पुस्तक 3 पर्व 8 पदरु 10 पदरे एपरि लेखा अछि, आसंतु आंभे माने देखिबा। किंतु एबे तुम्भे माने मध्य एही सब विषय अर्थात क्रोध, राग, हिंसा, निंदा, मुखर कुत्सित वाक्य एही सब परित्याग कर, परस्पर मिथ्या कुह नाही। तुम्भे माने तो पुरातन स्वभाव ओ सेथिर समस्त कर्म परित्याग करी नूतन स्वभाव परिधान करिअछ। सेही नूतन स्वभाव अपना सृष्टिकर्तांक प्रतिमूर्ति अनुसारे संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति निमंते नूतनीकृत हेउअछि। एही कलोस्य पुस्तकरू आम्भे माने केतोटी पुरातन स्वभाव गुड़िक को देखिलु, यथा क्रोध, राग, हिंसा, निंदा पुणी कुत्सित वाक्य। क्रोध एक पुरातन स्वभाव, यह किपरि उत्पन्न हुए, पुणी यह कौन अटे, यह को किपरि परिचालना करिबा आवश्यक, से संबंधरे आज आपण मानक मध्यरे किछि विषय उपस्थापना करिबी। तेबे आसंतु देखिबा। क्रोध हेउछि दीर्घस्थायी, प्रतिशोधमूलक, पुणी पाप अटे, यह को नियंत्रण करा जाई पारे नाही बा नियंत्रण करा जाई पारिबो नाही। जेतेबेले लोक माने अन्याय काम करंती राग उत्पन्न हुए, धरि नियंतु मु आपणकर गोड़ को भांगी देली, तेबे आपण निश्चिंत मो उपरे रागिबे। रागिला पोरे सेही राग को आपण मन भितरे दीर्घ समय पर्यंत रखिले, जेहु दिन पर्यंत आपण मते प्रतिशोध नेबा निमंते बा मु जहा आपणक प्रति करि अछि सेही रूप करिबा निमंते सुजोग पाई नाहंती, से दिन पर्यंत सेही राग को आपण मन भितरे रखिले, पुणी जेहु दिन सुजोग पाइले सेही दिन मु आपणक प्रति जे रूप करिथिली सेही रूपे मो प्रति कले, तार अर्थ मोर गोड़ को भांगी देले, पुणी मारिले पिटिले, तत्वधिक प्रतिशोध नेले। यह को कहा जाए क्रोध। क्रोध हेउछि दीर्घस्थायी, यह को नियंत्रण करा जाई पारे नाही। आसंतु आंबे माने गोटे उदाहरण देखिबा। द्वितीय सामुएल 13 पर्व जदि आंबे माने पढ़िबा, सेठारे लेखा अछि कि अब्सलोम अमन को प्रतिशोध नेला। एही अमन अब्सलोम रो भौणी तामर प्रति कामासक्त होई ताहा को निज गृह को डाकी ताहा प्रति दुष्कर्म कला। जेतेबेले तामर भाई अब्सलोम ए विषय जानिला, से अमन को भलो कि मंद किछि कहिला नाही, किंतु मने मने से ता प्रति क्रोध कला। आउ सेही अब्सलोम जेतेबेले तार मेसलम छेदन पर्व पड़िला, सेही समय रे समस्त राजपुत्र मान को इनभाइट कला और समस्त राजपुत्र माने सेही उत्सव को आसिले। सेही समय रे अब्सलोम समस्त को द्राक्षारस पान कराई मत कराइला। जेतेबेले समस्त राजपुत्र माने द्राक्षारस रे मत थिले, सेही समय रे अब्सलोम और ताहांकर लोक माने सेही अमन को जीवन रु मारी देले। एठारे आंबे माने देखिबा कि अब्सलोम अमन को प्रतिशोध नेला, जेहेतु सेही अमन अब्सलोम रो भौणी तामर प्रति कुकर्म करिथिला। एही विषय नै अब्सलोम निज मन भितरे राग को दीर्घ समय पर्यंत रखिला बा क्रोध कला एवं अमन को मारिदेला। तो यह को कहा जाए प्रतिशोध बा क्रोध। आहुरी मध्य गोटे कथा बाइबल रे लेखा जाय अछि, आसंतु पढ़िबा। यात्रा पुस्तक 21 पर्व 24 एवं 25 पद। चक्षु परिशोधरे चक्षु, दंत परिशोधरे दंत, हस्त परिशोधरे हस्त, चरण परिशोधरे चरण, दाह परिशोधरे दाह, क्षत परिशोधरे क्षत,
ନଳା ପରିଶୋଧରେ ନଳା ଦଣ୍ଡ ହେବ। ଏହି ନିୟମ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁରାତନ କାଳରେ ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଜଣକର ଚକ୍ଷୁକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା, ତଦ୍ରୂପ ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଜଣକର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା, ତଦ୍ରୂପ ତାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି? କହିବା ଯେ ଦନ୍ତ ପରିଶୋଧରେ ଦନ୍ତ, ପୁଣି ଚକ୍ଷୁ ପରିଶୋଧରେ ଚକ୍ଷୁ, ଚରଣ ପରିଶୋଧରେ ଚରଣ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବା କି? କ୍ରୋଧ କରିପାରିବା କି? ଜମାରୁ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛୁ, ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ରୋଧ କି ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 5:17। ମୁଁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି, ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ। ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ବରଂ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେ ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଲୋପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ତାହା ଲୋପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। When Jesus Christ was on this world, that time he said to his people, you don't think that I have come to abolish the laws, but I have come to fulfill them. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଲୋପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ବା ସଫଳ କଲେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟିଚର ହେବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଚର ହେବା ନିମନ୍ତେ କମ ସେ କମ +2 ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ସିଟି କିମ୍ବା ବିଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଓଟିଟି ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ଦିନ ରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ପୁଣି ଶେଷରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପାସ୍ କଲେ ଏବଂ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟିଚର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେ ଟିଚର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବା ଟିଚର ହେବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଦିନ ରାତି ପଢ଼ୁଥିଲେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ କରିବେ କି? ନାଇଁ ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କରୁଥିଲେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି କରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଅଛି। ଏହିପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ସଫଳ କଲେ। ତାହାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରମରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡ୍ରମକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ଡ୍ରମକୁ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଡ୍ରମଟି ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାଣି ଢାଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରମଟି ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଫୁଲ ହେଲା, ତେବେ ଆଉ ଥରେ ସେହି ଡ୍ରମରେ ପାଣି ଢାଳିବେ କି? ଢାଳିବେ ନାହିଁ ନା? ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ସେହି ଭାବବାଣୀ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ସେହି କାମ କରିବେ କି? କରିବେ ନାହିଁ ନା? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ତେବେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ତାହା ଅଧିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହାର ଶେଷ ସୀମା ଆସିଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର କାମ ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା କରିବା ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଚକ୍ଷୁ ପରିଷଦରେ ଚକ୍ଷୁ, ଦନ୍ତ ପରିଷଦରେ ଦନ୍ତ, ପୁଣି ଚରଣ ପରିଷଦରେ ଚରଣ ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହାର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ରୋଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ 38 ଏବଂ 39 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛ, ଉକ୍ତ ଅଛି, ଚକ୍ଷୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ଓ ଦନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଦୁଷ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ କେହି ତୁମ୍ଭ ଡାହାଣ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ ବା କ୍ରୋଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଡାହାଣ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଲଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ କ୍ରୋଧ କରିବା ପୁଣି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଏହା ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 12:19। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ବା ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗଭୀର ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ କ୍ଷମା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସମସ୍ତ ସେହି ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ ଅଧିକାର ରହିଅଛି, ସେ କ୍ରୋଧ କରିବେ, ପୁଣି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ, ପୁଣି ତାହାର ପ୍ରତିଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହି କ୍ରୋଧ ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଓ ଏହି ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ କ୍ରୋଧ ବା ପରିଶୋଧ ବା ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ପ୍ରଚାର ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଡେଫିନେଟଲି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାହାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆମେନ୍।